जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यं सुसर्वदा। सर्वकार्यं सुसर्वदा। नमस्कार मोर प्रिय श्रोताबंधु मैंने समस्त को मोर यही नुआ आध्यात्मिक भक्ति चैनल को स्वागत करुच्ची। समस्त को इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक प्रीतिभरा शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई यही चैनल को आपण मानक पई भेटी देउची। आज आम यही चैनल ले जानिबा कंसर जन्म वृत्तांत और तार अभिशाप तथा कंस कहीं गोपपुर को जाई पारिले नहीं, कौन थला यार कारण यही विषय मुझे चैनल टी को कहानी टी को तैयारी करिछि। एक सत्य संबलित कहानी। आशा करे आपण माने आगु सुंदर भाव ग्रहण करेंगे। किछि पूरा कहानी टी आरंभ करने पूर्व मैं किछि कथा कहूची कि किछि पुराना वर्णित तथा सत्य संबलित और किछि तथ्य संबलित सूचना और मूर्छना को लेकि अनेक गुड़िए रहस्यात्मक कथा को लेकि यही चैनल टी को मु तैयारी करिछि। हाँ श्रोता बंधु माने यही चैनल टी मते आशा करुछि जे यही चैनल टी तुम मानकु बहुत भल लागिबो। प्रथमे कहूची कि यही चैनल टी को समस्ते सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तथा कमेंट करेंगे, जहाँद्वारा कि मु तैयारी करथुवा समस्त वीडियो गुड़िक बिना सर्च रे आपण माने देखि पारिबे। ताले आज आमे आरंभ करिबा काहेकि कंस गोपपुर को जाई पारला नहीं एवं तार जन्म वृत्तांत एवं कौन थिला तार अभिशाप। महापुरुष अच्युतानंद हरिवंश पुराण एक कंस जन्म एक कहानी को मु उद्धार करिछि। द्वापर जुगर कथा। राजा जतुंकर रानी थिले श्रीमती तिलोत्तमा और तांका गर्भरु जात हेले 7टी पुत्र। सेही पुत्र मानक ठारू जो सब वंश विस्तार लाभ कला ता सप्त जतुवंश नाम ख्यात है। से सप्त जतुवंश हेले भुज, अंधक, वृष्णि, कुकर, चुहान, कुमद और कुरु। 7 जतुवंशर राजा थिले भोजवंश जन्मित मथुरा अधिपति महाराज उग्रसेन। यही जतुवंशी जातवगण थिले अति प्रतापी और धर्मशील। राजा उग्रसेन धर्मर अति दुखरे अति सुखरे प्रजा पाउथिले। शक्राजित, सात्यकी, अनादृष्ट, उद्धव, वासुदेव, वसुदेव, कृतवर्मा आदि विज्ञ जादवगण तांको साहाय्यकारी थिले। मथुरा नगर अनुपम शोभा देखिले मने होउतला भविष्यत एठारे गोविंद जन्म लाभ करिए बोली। विश्वकर्मा यहाको जेपरि जत्न तैयारी करिसंती एठारे निश्चित भाव भगवानंकर जन्म हो बोली समस्त अनुमय करिपारुथले। एपरि उग्रसेन मथुरा रे अकंटक राज शासन करुथले। महाराज उग्रसेनकर अनेक रानीक मध्यरे पाटरानी थिले अपूर्व लावण्यवती इंदुमती। दिने रानी इंदुमती जमुनार शुद्ध स्नान पाई मन करी उग्रसेनक अनुमति मागिले। राजा कहले ठीक अच्छी मुझे आज जमुनार मकर स्नान करी, तुम्हें आग जाई स्नान शेष कर, मु तुम पछरे जाऊची। हांदोल सजा है। महारानी इंदुमती बड़ी भोरु दासी परिवारी मानक सहित जमुना स्नान पर चलिले। रात्रि थाऊ थाऊ से स्नान सारिदेले। स्नानांत्य दासी माने रानीकर नाना श्रृंगार मध्य करने को लगिले। दासी माने तांको पाट वस्त्र और दुर्मूल्य अलंकार मान पिंधाई भूषित करदेले। तांको जोड़ारे विविध प्रकार सुवासित कुसुम मान खंजीदेले। अपूर्व वेश रानी आलट चामर मध्य प्रस्तुत हेले उवास को आसिया। यही समय जमुना निकट रे जया नामक एक देश रे
ରାଜ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଦୁମୁଳ। ପୂର୍ବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନକାନନର ରକ୍ଷକ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଦେବଦେବ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ଯମୁନା ଉପବନରେ ମୃଗ ନିମନ୍ତେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ରୂପସୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ରମଣ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆହୁରି ମାୟା ବଳରେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରତିଭିକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଦାସଦାସୀମାନେ ଉହାଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ମୁଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଲଜ୍ଜାବନତା ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ପ୍ରଭାତ କାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ସମୟ ଅବଗତ। ଏହା ରମଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦାସୀର ଏ ନିବେଦନ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାକୁତି ବିନତି ରାଣୀଙ୍କର ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ସହିଲେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ଉଗ୍ରସେନ ନଥିଲା ନା। କିନ୍ତୁ କାମ ବିମୋହିତ ରାକ୍ଷସ ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁନୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ଚାଟି ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇକି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାର ମନୋବାସନା ସେ ପୂରଣ କଲା ଏବଂ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରି ବିକଟାଳ ହସ ମଧ୍ୟ ହସିଲା। ହାୟ ହାୟ କରି ସେ ଅତି କୋପଭର ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ? ନା ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧିକ୍କାର କଲେ। ନିଜ ମନକୁ ମନ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୋପରେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କିଏ ରେ? ମୋ ପ୍ରତିବତ ଧର୍ମକୁ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ କରି ଏ ଭୋଜବଂଶର କଳଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲୁ। ତୋତେ ଏହି କ୍ଷଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ରାକ୍ଷସ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାର ଇତିହାସ କହିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ହେ ମହାସତୀ, ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ ବଶ ହୋଇ ମୁଁ ଏହି ଅପକର୍ମ କରିଛି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ହେବ ଅମିତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ନିଜ ବାହୁବଳରେ ସେ ତ୍ରିପୁରାର ଅଧିପତି ବୋଲାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରୋଧବଶତଃ ଦୁମୁଳାକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ପୁତ୍ର ହିଁ ତୋତେ ପଥ କରିବ। ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ପରକ୍ଷଣରେ କଂସ ହାତରେ ହିଁ ଦୁମୁଳା ରାକ୍ଷସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହିପରି କହି ରାଣୀ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଧର୍ମଦେବତା, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିପ୍ରାଣ ସତୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଅଷ୍ଟମାସ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାତ୍ରର ଶେଷ ଜାମରେ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ଏକ ମହାତେଜୀୟାନ ପୁତ୍ର। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମରେ ନାନା ଉତ୍ସବ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କରି ତାର ନାମ ରଖିଲେ କଂସ। ହଁ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ କଂସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା କଂସ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଗଲା। ଚାରିପଟରୁ ଅଣଚାଷ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦୁଷ୍ଟ ଏ ଧରାକୁ ଅବତରଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ରସେନ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ଆଗରୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଦେବକୀ, ଦୈବକୀ ବୋଲି ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସୁନାସ। ଏହିପରି 4 ସନ୍ତାନକୁ ଘେନି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ସୁଖରେ ପ୍ରଜା ପାଳିଲେ। କ୍ରମେ କଂସ ବଡ଼ ହେଲା। ଅସୁର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ କଂସର ସମସ୍ତକ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରତାପରେ ତାର ତ୍ରିପୁର ଥରହାର ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିମାନେ ତା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ଏପରିକି ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେ ମଥୁରା ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲା। ଦିନକର କଥା, କଂସ
ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯମୁନା ଆରପାରିରେ ଥିବା ଗୋପପୁର ଗୋମତୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋମତୀ ଋଷି ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଗୋମତ ଋଷି ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। କଂସ ଯାଇ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଋଷି ଗୋମତ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ମୃଗଛାଲ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। କଂସ ମୁନିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗଣ୍ଡାଟି ଚରାବୁଲା ସାରି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା। ଗଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି କଂସ ମୁନିଙ୍କ ସହ କଟାଳ କଲା ଏବଂ କହିଲା କି ମହାଭାଗ ମୋତେ ଏହି ଗଣ୍ଡାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଶ୍ରମ ଗଣ୍ଡା ମୁନି କିପରି ବା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେ ତାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେବାରୁ କଂସ ସେ ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଘେନି ଆସିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ଏଥିରେ ଋଷି ଅତି କୁପିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ ଏଣିକି ତୁ ଯଦି ଗୋପପୁରର ମାଟି ମାଡ଼ୁ ତେବେ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଫାଟିଯିବ। ହରିବଂଶ ଭାଷାରେ ଗୋପକୁ ଆଉ ବେଳେ ତୁ ଆସିଲେ ଲେଉଟି ଏ ଭୂମି ମାଡ଼ିଲେ ଯିବ ତୋର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଫାଟି। ଏହି ଅଭିଶାପ ଭୟରେ କଂସ ଆଉ କେବେ ଗୋପପୁର ମାଟି ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପ୍ରୟାସରେ ବହୁ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଏମିତିକି ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ବକା ଅଘା ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ଯଦି ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନାପାତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ଯାଇ ଗୋପରେ ହିଁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋପପୁରରେ ସେ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କଂସ ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ କଂସର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ କଂସର ଅଭିଶାପ ଏବଂ କଂସ କାହିଁକି ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ କଂସ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।